ودود يا مجيد يا باعث يا شريك يا عبد يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صل وسلم لحظة عبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا اللهم من عبادك الصالحين في كل حين أبدا على آفة التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها واصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك الغنى والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا وتسامح الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا ناسي الضر نحن من شفاء بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك أسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسير وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا والمسلمين إلى يوم الدين في كل عدد أبدا من خير ما سأل منه عبده بيدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أنا أعوذ بك من مسعدة محمد ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر باطن حاط به إنك في دين الدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر باطن حاط به إنك في دين الدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتقى على أقوال رباتنا بعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عمدتي يا عودتي يا منقذي من سدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا
وحاسد معاند بحق السر التعصيم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك بجدي عن جلبي قصدي عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق السر القاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك بجهدي عن جلبي قصدي عظيم وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر القاسم يا الله. يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نواه آباؤنا وجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون، ونوينا مثل ما نوى سيدنا عبد الله بن علي الحداد وشيخنا الحبيب المر وجميع متقدمين في هذا المسجد، ولا يدخلني يدنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا بمقاصدهم، ونسأل الله القبول والإقبال صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن ما لطف العافية صلاح العاقبة ويغفر الذنوب ويسر عيوب سهل كل مطلوب بجاه المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكر والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، دلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، وقال الإمام عبد الله بن علي الحداد في قصيدته إلى أن قال: قنوعا بما أعطاك مستغنيا به، له حامدا في حالي اليسر والعسر، وكن باذلا للفضل سمحا ولا تخاف من الله إكتارا ولا تخشى من الفقر. وقال شيخنا: قنوعا بما أعطاك، إن القناعة كنز ليس بالفاني، فاغنم أخي هديت عيشها الهاني. القنوع راحة والطمع جنون، والعوام عندنا كانوا يقولون: من قنع شبع. كم يحب ربك من عبده أن يكون راضيا قنوعا بما أعطاه، مستغنيا به بالله تعالى، مستغنيا به لا بما أعطاك، بل مستغنيا به سبحانه وتعالى. فاستغني بالله تكن ذا غنى مغتبطا وبالصفقة الرابحة. اليأس من الخلق عز والتقى سؤدد وشهوة النفس لها فاضحة.
ila akhir ma qala nafa'ana Allah bih. Qanu'an bersifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup, hadirin. Lawan daripada qanaah adalah tamak atau ketamakan. Dan tamak itu adalah kebanyakan sifat daripada hewan atau binatang lah ya. Sedangkan qanaah itu adalah sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang syakir, yang bersyukur. Nah, itu yang dibedakan antara qanaah dan tamak. Diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala qanaah. Jangan sampai tamak. Karena sifat tamak ini dikatakan bahwasanya sifatnya manusia itu salah satunya kalau sudah diberi satu mintanya dua. Lau anna ibna Adam, ya, dikatakan dalam satu hadis, wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla'ah fahu illa turab illa man taba wa aslah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya anak manusia itu, orang manusia itu jika dia mempunyai satu wadi, satu lembah dari emas, anggap aja satu tambang dari emas, maka dia akan menginginkan tambang lagi atau satu lembah daripada emas lagi. Pengennya dua, pengennya tiga, pengennya empat. Wala yamla afahu illa turab. Dan tidak akan mencukupkan orang-orang yang tamak seperti ini kecuali kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bukan ziarah zurtumul maqabir, tapi masuk ke dalam kubur, selesai. Alhaakumut takatsur, yang membuat engkau lalai at-takatsur, banyak-banyakan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Qanu'an bima a'tak, maka merasalah engkau itu cukup dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Saya tidak melihat satu orang yang, ya mungkin banyak sifat orang di hati orang qanaah itu banyak, tapi saya enggak melihat seseorang seperti Syekh Muhammad bin Ali, Syekh Muhammad Ba'udhan. Syekh Muhammad Ba'udhan, orangnya masih hidup, mufti di kota Tarim sana. Beliau ngajar di Kuliatul Ahqaf, Kuliatul Syariah. Dosen di sana. Mufti kota Tarim juga. Lah beliau itu gajinya, anggap ya dulu itu kalau gajinya itu mungkin tuh 5.000 real gitu ya. 5.000 real Tarim, Hadramaut atau Yaman ya. Bukan 5.000 real Saudi, banyak ya. Kalau Yaman sedikit. Dulu tahun 2000-an lah, 2000 sekian lah. Suatu saat ada bonus, hadirin. Ada bonus. Ketika beliau dapat bonus, biasanya gajinya itu 5.000 7.000, kok bonus sampai 10.000 gajinya. Dibuka. Dihitung. Loh, ini yakin punya saya, katanya. Kata beliau, ini gajinya ya. Ini yakin punya saya. Iya ya Syekh. Dihitung lagi. Setelah dihitung, diambil yang haknya beliau, yang gajinya itu, yang gaji apa namanya, tetapnya itu, sisanya dibalikkan. Loh Syekh, ini bonus katanya. Ini bonus ini buat antum. Sekali bonusan katanya. Saya 7.000 ini bingung nghabiskannya buat apa, ini tambahin lagi. Apa enggak tambah bingung saya? Ini Syekh Muhammad Ba'udhan. Beliau masih hidup. Saking merasa puasnya, qanu'an. Adapun ya keadaan orang, sekali lagi keadaan orang beda-beda. Ada orang ini masalah qanu' itu hatinya dia merasa puas, alhamdulillah. Kalau ada rezeki lagi ya enggak apa-apa. Kan gitu. Lain syakartum la
nakum ditambahi. Cuman jangan sampai kemudian engkau melihat milik orang lain. Rasul SAW ditegur wala tamuddanna ainaik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur baginda Nabi Muhammad, jangan engkau sampai menyorot kepada harta orang lain atau punya orang lain atau orang yang saya hidupkan dia dengan zinatud dunya linaftinahum, dengan kelengkapan dia orang lain linaftinahum, untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu wong iku kate misalnya ini yang banyak nih ya, lu orang itu pakai HP terbaru, wah muncul syahwat, keinginan yang menggebu-gebu, ujung-ujungnya menjadi tamak. Ya, nanti akan dibahas insyaallah sifat jelek itu akan bersambung dengan sifat jelek yang lain, sebagaimana sifat baik akan bersambung dengan sifat baik yang lain. Insyaallah nanti akan dijelaskan. Bima a'taka, dengan apa yang Allah berikan kepadamu, mustaghniyan bihi, cukup, merasa cukup hanya kepada Allah. Sampai dikatakan di sini. Ya. Nah, ini sebelumnya ada bait juga daripada Imam Al-Haddad. Ya. Innal qana'ata, sesungguhnya sifat qana'ah, kanzun, adalah suatu pusaka, suatu harta karun, laisa bil fani, yang tidak akan pernah hilang. Faghnam, maka terimalah, ukhayya, wahai saudaraku, hudita, maka engkau akan diberikan petunjuk, Aisyah halhani, yang kehidupannya akan enak. Sampai dikatakan al-ghunu' raha wa tama' junun. Imam Al-Haddad juga mengatakan al-ghunu' sifat qanaah itu bikin orang tenang. Sedangkan at-tama' sifat rakus, sifat tamak, junun, bikin orang gila. Banyak orang itu sifatnya, orang itu baik, waras kelihatannya, tapi gara-gara sifat keqanaah, sifat ketamaannya itu, maaf hadirin, sudah banyak yang kita lihat. Siapa itu? Ya kalau diberitain namanya tanda kutip ya, penjilat. Sampai hina karena dia tamak akan jabatan, tamak akan dunia dan lain sebagainya. Tapi kalau sifat itu kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus. Ya, fajud ala tami'in. Kan ada di qasidah ya arhamar rahimin. Fajud ala tami'in, ya Rabb, berikan kepada orang yang tamak ini kepadamu ya Allah. Tamaknya kepada Allah, tamaknya dengan apa yang ada di sisi Allah, itu bagus. Tapi kalau tamak kepada makhluk itu jelek. Ya. Mustaghniyan billah, merasa bahwasanya dia cukup adanya adalah Allah saja. Itu namanya mustaghniyan billah. La bima atak, bukan merasa cukup dengan apa yang Allah kasih kepadamu. Atau merasa, bukan qanaah ya, merasa cukup itu akhirnya jadinya tawakalnya kepada yang diberi Allah. Oh saya kan punya ini, oh saya kan punya ini, oh saya kan punya ini ya, merasa seperti itu. Sedangkan mustaghnan billah itu, oh saya ada Allah, oh saya ada Allah ya. Kalau kita doa atau baca Yasin di malam nisfu Sya'ban itu kan ada wal istighna linnas, merasa cukup daripada manusia, artinya anin nas, istighna anin nas, merasa cukup dari orang. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala atur kehidupannya sehingga tidak menggantungkan kepada orang. Kalau merasa dicukupkan, menggantungkan diri kepada Allah, maka dia akan bertawakal kepada Allah. Ada perkataan yang populer itu ya. Kaifa akhshal faqr wa ana rabbu wa ana 'abdun al-ghani. Bagaimana saya bisa merasa takut akan kefakiran sedangkan aku adalah budaknya atau hambanya Allah yang Maha Kaya. Itu kalau kalimat itu yaitu kalimat istighna billah, mustaghniyan billah. Lahu hamidan, kepada Allah Subhanahu wa taala memuji. Selalu memuji kepada Allah fi halai, dalam dua keadaan. Keadaan apa? Al yusri wal usri.
Makanya dalam satu hadis dikatakan orang yang banyak memuji Allah itu adalah awal zumratin. Orang yang pertama atau golongan yang pertama daripada ummati, daripada umatku, yadkhulunal jannah, yang pertama kali masuk surga. Siapa itu? Al-hammadun. Orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Yahmadun Allah ala kulli syiddatin wa rakha. Yang memuji Allah dalam setiap keadaan yang susah ataupun keadaan yang enak. Yahmadun Allah ala kulli syan. Dalam setiap keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli hal, keadaan apapun dia memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dianjurkan setiap pagi itu yang ada di Wirdul Latif juga. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Alhamdulillah rabbil alamin. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa kun badilan lil fadli, dan jadilah engkau orang yang memberikan, mengeluarkan lil fadli, dari kelebihan yang Allah berikan kepadamu, samhan, secara legowo. Wala takhaf, dan jangan takut, minallahi iktaran, daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut iktaran, melarat. Jangan takut bangkrut. Tapi yang namanya badal itu, namanya memberi itu atau mengeluarkan harta kita itu ada porsinya, ya hadirin. Apa itu porsinya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Wala taj'al yadaka maghlulatan fi unukik, ya. Wala tabsudha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu itu medit sampai diibaratkan itu tangannya sampai ke sini. Maghlulan fi unukik, saking gak gelem metokno ya. Wala tabsudha kullal bast, jangan engkau foya-foyakan. Royal bagus, tapi kalau terlalu royal, terlalu enggak bagus. Sekali orang minta bantuan bagus, 2 kali sudah lampu kuning. Kenapa? Diteruskan bakal jadi bulan-bulanan itu. Kalau diteruskan, wah bulan-bulanan. Ya, bukan bulan-bulanan lagi, hari-harian jadi. Fataq'uda, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan duduk maluman, ya, kecewa, sedih, mahsuron, rugi. Nyesel, getun. Apa tak tukokno iki? Apa tak kekno iki? Apa? Dan ini yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Wa kun badilan. Ada satu orang yang yudrab bisakhaihi. Ada orang yang dia itu di zaman bahkan dipuji oleh baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun itu orangnya itu fil jahiliyah, orangnya meninggal dalam keadaan jahiliyah. Namanya siapa? Hatim At-Tai. Hatim At-Tai kalau kata orang. Itu Hatim itu orangnya itu sangat dermawan. Sampai ketika perang, sampai diibaratkan, dikatakan oleh Imam Ibn Katsir itu, bahkan dikatakan sifatnya daripada Hatim At-Tai ini sampai ketika perang ini mau dibunuh, hadirin. Mau ditombak ini. Hatim ini sudah jatuh mau ditombak. Musuhnya sudah jatuh, Hatim megang tombak mau nombak. Itu kalau musuhnya tadi itu mengatakan, ya Hatim, saya kepingin tombakmu itu, dikasihkan tombak. Hatim, saya mau tombakmu, kasihkan. Mau di pedang, Hatim, saya mau pedangmu, dikasihkan itu pedang. Saking dermawanannya. Saking dermawanannya. Itu Hatim At-Tai. Sampai pernah suatu peperangan dia kalah, grupnya kaumnya Hatim atau sukunya Hatim kalah. Ketika mereka mengenali Hatim, musuhnya tadi mengatakan semuanya boleh dibunuh kecuali Hatim. Ini orang paling dieman oleh dunia katanya. Ini orang yang paling dieman. Kenapa? Karena sangat dermawan sehingga kalau uang ini mati, pas. Apa kata dunia katanya? Saking dermawanannya itu, dermawan sekali itu Hatim At-Tai. Sampai baginda Nabi Muhammad memuji.
Sehingga orang-orang Arab terdahulu itu mengatakan ya, lahu sakha Hatim. Kalau ada orang baik itu dikatakan iki mempunyai kedermawanannya Hatim katanya. Itu adalah Hatim. Badilan bil fadl. Memberikan apa-apa yang lebih. Sedangkan kalau syuhha bil fadl atau orang kikir dengan yang namanya kelebihan, dia tidak mau mengeluarkan, maka itu adalah sifat yang mencegah orang daripada sifat saleh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau mengatakan ada 5. Laula khamsu khisal lasaran nas kulluhum salihin. Kalau bukan gara-gara 5 perkara, maka manusia itu semuanya jadi saleh. Jadi orang-orang yang saleh. Al-qanaa'atu bil jahli. Kalau enggak gara-gara qanaah atau merasa cukup, dengan apa? Kebodohannya. Wes mari enggak mau taklim, enggak mau belajar, enggak mau cari ilmu. Ini kebodohan yang dia merasa cukup akan kebodohannya ini adalah sifat menghalangi dia daripada menjadi hamba Allah yang saleh. Nah, salah satunya juga asyuhha bil fadl. Pelit dengan yang kelebihannya. Beri kita hak kita selesai, hak anak istri selesai, hak-hak yang diwajib dinafkahi. Oke, sisanya berikan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang perlu datang kasih. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW itu hadirin, beliau sampai walamma qala ba'dhum li Rasulillah, ketika seseorang mengatakan kepada Rasulullah SAW, wa qad istada wa qad istadana liyatasaddaq 'alal muhtaj. Rasulullah SAW itu pernah berhutang untuk sedekah karena beliau nggak punya utang buat sedekah. Ini Rasulullah SAW. Alal muhtaj, kepada orang yang memerlukan. Orang tadi mengatakan, orang yang lain tadi itu mengatakan, ya Rasulullah, ma kallafakallahu bihada ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah itu tidak memaksamu untuk melakukan ini ya Rasulullah. Tidak memaksamu untuk berhutang terus bersedekah. Maka wajah baginda Nabi Muhammad berubah. Falam ta'jubhul magalah. Tidak membuat Rasulullah SAW itu merasa heran dengan yang ucapan orang tadi. Fadhahara atharul ghadab, maka nampak marah baginda Nabi Muhammad di wajahnya. Faqala Bilal, maka di situ ada Bilal. Apa yang dikatakan Bilal? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, anfik wala takhsha min dil arsy iqlala. Wahai Rasulullah, infakkan, berikan, wala takhsha, jangan takut, min dil arsy, daripada Allah Subhanahu wa taala, iglalan, kekurangan dan lain sebagainya. Enggak ada, nafkahkan. Baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah bersumpah, hadirin. Ini Rasulullah yang sumpah. Ya. Hadis riwayat daripada Ahmad, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersumpah, salat ahlif alaihinna. Kata Rasulullah, ada 3 hal yang saya Rasulullah SAW sumpah, pegangan ini. Jadikan pegangan sumpahnya baginda Nabi Muhammad. 3 hal yang saya, kata Rasulullah, bersumpah atas 3 hal tersebut. Apa itu sumpahnya? Rasulullah SAW mengatakan, mana qasamalun min shadaqah, tidak akan pernah berkurang harta dari sedekah. Sumpahnya Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ma zada 'abdun bi'afwin illa al-'izza. Ada 'azza ya. Tidak ada seseorang yang memaafkan atau bertambah sifat pemaaf kepada seseorang illa azza, kecuali tambah mulia itu orang.
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Al-Husain itu pernah kelahi, pernah berselisih pendapat. Akhirnya sampai yahjur, nggak gelem ketemu, podong-podong ngamuknya, terus kemudian nggak mau ketemu. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib itu nggak mau ketemu satu sama lain. Lalu datang satu orang mengatakan, ya Hasan, kamu kan lebih sepuh, datang maafkan dia, anak adikmu katanya. Terus satu lagi datang kepada Sayyidina Husain, ya Husain, Sayyidina Hasan itu kan kakakmu, lebih tua, masa yang tua datang kepada yang muda dan lain sebagainya. Sampai akhirnya satu kalimat mengatakan, sesungguhnya siapa yang memulai dengan memaafkan, yang memulai memaafkan itu adalah orang yang paling mulia di antaranya. Jadi Al-Hasan Al-Husain. Akhirnya apa? Berdua itu berangkat hadirin. Berdua ini sama-sama mau minta maaf, ketemu di tengah jalan. Ketemu di tengah jalan, saling memaafkan. Artinya apa? Dua-duanya sama-sama mulia. Al-Hasan wal Husain. Lalu yang ketiga apa? Yang ketika dikatakan oleh sumpah baginda Nabi Muhammad, wala fataha ahdun ala nafsihi baba mas'alatin lil khalq illa fatahallahu alaihi babal faqr. Dan tidaklah seseorang membuka pintu untuk dirinya babal masalah, minta-minta, lil khalq kepada makhluk, illa kecuali fatahallah, Allah akan membukakan untuk orang tersebut babul faqr, pintu kefakiran. Jaluk terus sudah dibuka itu pintu kefakiran. Orang muslim mukmin itu harusnya ada sifat iffah. Apa itu iffah itu? Iffah itu merasa harga dirinya, menjaga harga dirinya. Kalau minta sedikit minta, harga dirinya kemana? Untuk dirinya hadirin ya, untuk dirinya. Kalau untuk orang lain beda. Itu orang itu namanya, orang tersebut adalah wasilah kepada kebaikan. Mengumpulkan duit untuk apa? Untuk memberikan kepada fulan, untuk memberikan kepada fulan yang apa? Yang membutuhkan, kepada anak yatim dan lain sebagainya. Itu orang mulia. Itu orang baik. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, ya ini yang bahaya. Dan Al-Imam Suyuti, beliau memiliki dan disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya, kita dianjurkan kalau sedekah itu tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Dikatakan bahwasanya tingkatan sedekah daripada Al-Imam Suyuti adalah 1 dibanding ada 5. Yang pertama 1 dibandingkan 10. 1 keluarnya dapatnya 10 pahalanya. Yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. Ada satu orang sehat jasmani, dia sehat, seger buger, ya kayak yang ada lah kadang-kadang ini kita lihat, ya, dia seger buger, jangan dicelatu, jangan kemudian dinasehati atau diomongi. Mereka nggak butuh itu, njaluk duit dikasih nasihat. Ya, ini yang kayak gini ini dosa loh ini. Orang yang nasihatnya ini nasihatnya nggak tepat sasaran. Dosa iya, pahala enggak. Lho kok niku lah seger buger kerja apa katanya. Walaupun ngasih duit dia nih. Enggak boleh. Satu banding 10 adalah bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. Ada 1 dibanding 90. Yaitu bersedekah kepada orang buta, orang cacat, atau orang yang musab, tertimpa musibah. Termasuk diantaranya ya anak yatim piatu. 1 banding 90. Ada 1 banding 900. Ini yang ketiga. Adalah orang yang bersedekah kepada kerabat, garabatul muhtaj,
Gorabah yang membutuhkan, kerabat yang membutuhkan, misanan butuh, kayak ono. Paman, bibi itu kerabat. Sepupu sekali 2 kali tidak apa-apa. Selama ada ikatan kekerabatan ya itu beri. Lalu kemudian satu banding 100.000. Untuk siapa? Yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Wong tua ya ojo kate pakai embel-embel sedekah ya jadi ya. Ngomong sama bapak ibu ini sedekah. Lu ngenyek iku jadi. Ya. Tapi beri walaupun itu alhamdulillah ada bonus hadiah kayak itu. Walaupun itunya nanti jadinya sedekah kalau memang muhtaj, kalau membutuhkan orang tua itu. Wabil walidain ihsana. Nah itu bentuk ihsannya. Itu bentuk ihsan kepada kedua orang tua. Dan orang tua kalau kita beri hadirin itu nggak bakal orang tua rezeki kita itu panjat-panjat wae nggak bakal. Melimpah ya. Dan ini bukan omongan atau daripada Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Itu cukup buat kita untuk tenang. Tapi ini bahkan ada omongan daripada orang-orang yang lain yang dia itu tidak beriman kepada Allah pun. Artinya apa? Artinya amalan ini benar-benar mantap. Sedekah buat orang tua itu amalan atau memberi kepada orang tua itu amalan yang benar-benar mantap. Nek obat itu cespleng. Benar-benar. Ya, jangan sampai kemudian kita ini malah meloroti wong tua. Parani orang tuanya, Bu beli no ini, Pak beli no ini. Nggak cukup tak ngelahir. Sampai ada yang mengatakan di antara mereka, nah, kau nek tak iso tak lebokno, nek tak lebokno kau nak. Sampai ada orang tua ngomong kayak gitu tuh ada. Kasih hadirin, orang tua kasih. Apa nggak cukup kita dilahirkan di muka bumi ini? Itu orang tua. Dan yang kelima adalah dikatakan 1 dibanding 900.000. Yaitu bersedekah kepada orang alim atau orang ahli fikih. Sedekah sama kiai. Ojo kiai dikai zakat hadirin. Ya. Kalau kiainya itu bukan termasuk 8 thamaniyatu asnaf, maka nggak boleh kiai dikasih zakat. Tak boleh. Lo kan fisabilillah, katanya siapa? Memang ada pendapat, cuma satu orang pada yang punya pendapat ini. Dalam madhab kita Syafi'i cuma satu orang, Al-Imam Ghafal. Imam Ghafal ini dulu sempat masuk ke akidahnya itu Mu'tazilah. Dan beliau pernah berpendapat itu, ada yang mengatakan, termasuk yang mengatakan Syekh Fadl Bafadl, mufti Kota Tarim yang dulu. Beliau mengatakan iya, Imam Ghafal itu waktu mengeluarkan pendapat itu, beliau itu dalam keadaan masih Mu'tazilah. Tapi kalau misalnya kiai ini akeh utang, kiai ini melarat, nggak punya duit ataupun miskin, ada kiai gitu, banyak, bukan ada lagi, banyak. Ya ke ono rek, murid-muridnya mbok kei, kok gurune ndak dikasih. Kasihan. Kalau zaman dulu kiai sudah atau orang-orang ulama mereka itu nggak perlu dapat zakat. Kenapa? Karena masih ada bagian daripada khumus seperlima. Karena mereka tidak diperkenankan oleh umara zaman itu, Amirul Mukminin yang lain untuk bekerja. Nah, tapi mereka dijamin oleh pemerintah. Sampai kerja dicabut haknya. Tapi dapat terus. Jadi fokus untuk mereka itu para ulama itu mengajar. Wahakata. Dan jangan perhitungan hadirin ya. Jangan sampai pernah perhitungan.
Sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, la tuhsi fayuhsillahu alaik wa la tuqi fayuqillah alaik. Hadis ini Sayyidatina Asma binti Abi Bakar punya istri namanya Zubair bin Awam. Zubair ini beliau itu ngasih nafkah kepada Asma, dan Asma kepingin sedekah. Tapi duitnya ya cuma yang dikasih sama Zubair itu. Ya apa cara sedekah katanya. Lalu ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah saya kepingin sedekah, kepingin memberikan kepada orang, tapi yang dapat ya segini tok, pas-pasan ibaratnya. Maka Rasulullah SAW bukan mengatakan ya sudah pegang yang kamu butuhkan ya pegang. Enggak. Apa kata Rasulullah SAW? La tuhsi fayuhsillahu alaik wa la tuqi fayuqillah alaik. Jangan perhitungan. Maka kalau kamu perhitungan, kok hitung-hitungannya be Allah. Allah bakal perhitungan sama kamu. Kalau hal baik itu enggak usah perhitungan hadirin. Dan jangan kamu itu memberatkan, maka Allah akan memberatkan juga kepadamu. Hubungannya sama Allah kok dilarang itu perhitung-hitungan. Ya, memang kita ngasih kepada makhluk, tapi Allah SWT. Ya. Sampai wa yaqul la tarahkiranna jaratan li jaratiha walau farsan syah. Ya. Janganlah engkau merendahkan satu sama lain tetanggamu, ya. Atau jangankah engkau tidak memberi kepada tetanggamu walaupun itu masih kaki kambing. Kaki kambing kan mewah hadirnya. Ya, bahasa lainnya adalah kekil. Kekil itu panganan larang saya. Ya. Kalau zaman dulu kekil itu gak dimakan. Sama sekarang ini yang namanya jeroan, hati, usus itu kan dimakan. Ya. Kalau saya waktu itu di Hadramut pertama-tama itu ada warung. Ya. Bukan warung, orang jual nasi. Itu daging terus, ayam terus. Sampai akhirnya orang-orang kuliah Al-Ahqaf itu banyak orang Indonesia kan di sana, mahasiswa Indonesia. Itu akhirnya mereka masak. Bondone murah, bondone gratis. Dia datang kepada satu orang bagian nyembelih ayam dan lain sebagainya. Dilihat rempelok hati dan ususnya itu dibuang. Maka sama satu orang mahasiswa itu dibilang, jangan dibuang, berikan saya, kasihkan saya. Ya mereka nggak tahu kalau kekil itu larang. Apa namanya jeroan hati, usus, rempelok hati itu larang kalau dimakan itu. Akhirnya diberikan itu kurang lebih berapa kilo, berapa puluh kilo dikasihkan. Diolah, ditol. Ya. Masya Allah orang Indonesia ini nggak kelemu batir sebenarnya. Ya. Padahal ya untung. Wah dijual satu itu 150 real dan lain sebagainya. Luar biasa. Wah kata. Dan bergegaslah kepada maghfirah Allah. Orang memberi itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Fastabiqul khairat. Kata. Ya mudah-mudahan Allah ngasih kita bukan amanat ya, kalau amanat berat. Ya, memberikan kepada kita fadlnya, anugerahnya. Ya azim, ya murtaja likulli azim. Wahai Allah yang maha agung, yang maha agung. Ya. Di mana larinya permintaan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kepada kita fadlun azim, anugerah yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Enggak terasa kurang 7 hari lagi sudah hilang Ramadan. Mudah-mudahan enggak hilang dari hati kita. Ramadan lewat tapi tetap ada di hati kita. Supaya kita semangat terus. Makanya di antara para sahabat, kalau kalian Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau mengatakan, kalau kamu mau husnudzon maka setiap malam itu 1 tahun bisa Lailatul Qadar katanya. Bukan cuma Ramadan, tapi setiap tahun, setiap malam.
Karena Allah maha qadirun, maha mampu untuk memberikan Lailatul Qadar atau pahala fadilah Lailatul Qadar di luar Lailatul Qadar, di luar bulan Ramadan bisa. Fadlullah wasi', anugerah Allah maha luas. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna روعاتي واغفر ربي ومولودنا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول رسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول عليه عد الحبيب وآله وصحبه والحمد للإله في البدء والتناهي. Yang mau bertanya silahkan. Bagaimana mengetahui hati yang bersih? Ya agak repot ya. Karena itu kalau kita berhusnudzon ya mungkin kita husnudzon bahwasanya itu orang baik, hatinya baik dan lain sebagainya. Tapi kalau ingin mengetahui al-ina bima fihi yadhhu. Ya, sesungguhnya itu air itu tempatnya air itu tergantung isi airnya, termasuk terjemah daripada hati lisannya. Kalau orang itu baik maka perkataannya baik, tingkah lakunya baik. Selain itu ya kalau misalnya mengetahui hati yang bersih ya lihat aja kedekatannya dengan syariat, dengan hukum. Ya, kalau baik. Fadol, ada yang tanya lagi? Gimana? Iya. Sedekah untuk diri sendiri itu sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad. Iya. Tentang sholat duha, bukan sedekah dengan diri sendiri itu terus kemudian pakai duit gitu enggak. Tapi kalau Rasulullah SAW sedekah untuk diri sendiri itu adalah dengan sholat duha. Karena dikatakan bahwasanya setiap anggota tubuhmu laka sodakoh, ini laka sodakoh dijelaskan. Saya lupa nasnya hadisnya itu, cuman makna hadis itu setiap tasbih itu untukmu sedekah, setiap tahmid ucapan alhamdulillah laka sodakoh. Setiap takbir laka sedekah, walikuli a'dha laka sedekah. Dengan setiap sendi-sendi, setiap pergerakanmu dan lain sebagainya disebutkan banyak itu hadisnya. Sedekah dan itu dengan cukup sholat 2 rakaat waktu duha. Nah, caranya sedekah dengan untuk diri sendiri itu ya dengan sholat duha itu. Hadis baginda Nabi Muhammad. Ya. Hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau sedekahnya itu pakai duit, tukunya sego Madura ya cece. Saya mau sedekah ini, mangan. Tapi milih. Ya.
Tidak seperti itu. Kalau seperti itu ya memang kepingin sekedekah tahu campur untuk diri sendiri, bodoh aja. Ya. Tapi sedekah yang dimaksud untuk diri sendiri itu adalah dengan amal-amal yang baik itu, termasuk adalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Pelit. Berarti pelit itu gak akan sedekah. Al-bakhil man dzukirtu, siapa yang saya disebut namanya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Itu sedekah untuk diri. Itu kalau yang ada di dalam permasalahan tasawuf dan lain sebagainya itu seperti itu. Allah terakhir. Yang mana ini? Oh. Ayo kotor. Ya apa ya Pak? Membesuk. Oh ya, membeli sesuatu. Termasuk apa? Oh iya. Iya. Apa yang kita berikan kepada orang tua, yang itu hal yang baik, ya, makanan, berkat itu bagus loh. Itu ada yang kisahnya Riyadhus Shalihin, hadis itu yang bahkan keluarganya nggak boleh makan kecuali orang tuanya dulu, bapak ibunya makan dulu. Dan itu amal soleh yang dijadikan tawasul untuk orang itu bebas dari gua yang longsor itu. Di Riyadhus Shalihin itu disebut. Artinya itu berkah. Artinya itu manfaat. Makanan, minuman, belikan baju baru, lewat jalan ada gorengan, kasih gorengan, itu semuanya amal baik semuanya. Selama itu kebaikan maka akan menjadi kebaikan. Bahkan kalau misalnya kita ini datang misalnya orang tua kita beda rumah. Kita datangi orang tua kita dengan niat silaturahmi, walaupun tiap hari, walaupun tiap waktu, itu akan menjadi pahala yang luar biasa. Kalau berbuat baik, ihsan, karena bil walidaini ihsanan itu berbuat baik kepada kedua orang tua, apapun kebaikannya akan menjadi luar biasa. Perintah Allah SWT. Wallahu a'lam. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Hah? Oh iya, nanti pas full. Alhamdulillah. Ya, Pak, buka. Iya, buka. Iya. Iya, Syekh. Alhamdulillah. Sunnahnya cukur rambut hari apa sih? Hari apa aja kalau panjang rambutnya? Hari Jumat. Waalaikumsalam. Ya, kalau istiadat Jum'ah untuk persiapan salat Jumat, masyaallah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sunnahnya memang hari Jumat, kerapian untuk sholat Jumat dan lain sebagainya. Tapi kalau rambutnya sudah panjang dan lain-lainnya itu